우리는 늘 궁금해합니다. 세상은 무엇으로 이루어졌고 누가 또 어떻게 움직이는가? 세상에는 이해할 수 없는 불가사의한 일들이 너무나 많습니다. 그 질문에 매달리다 보니 인류에게는 철학과 종교, 예술, 과학 같은 위대한 유산들이 만들어졌습니다. 그리고 빠뜨릴 수 없는 또 하나, 수학입니다. 수학은 자연의 질서를 증명하는 만국 공통의 언어이자 절대성과 유일성, 초월성을 지닌 기호입니다. 그 중에 유독 우리들의 관심을 끄는 법칙, 황금 비율의 세계로 여러분을 초대합니다. 하늘의 무지개를 빛의 원리로 이해하기 전까지 이 현상은 무수한 상상과 동화 속 이야기를 낳았습니다. 시간의 강 너머에 있는 고대 유물들처럼 말이죠. 그리스, 이집트로 대변되는 고대 문명사에서 불가리아는 중요한 지역이 아니었습니다. 그런데 1970년대 흑해의 작은 도시 바르나에서 대규모의 공동묘지가 발굴되면서 고정관념은 흔들리기 시작합니다. 바로 이곳입니다. 밭과 민가로 둘러싸인 이곳에 수천 년 전 고대인의 비밀이 묻혀 있었습니다. It all started around here in 1972, over 42 years ago, where by chance during digging a ditch for a telephone cable, one grave was discovered. This make both the scholars in Bulgaria and abroad to realize that this is the oldest gold in the world. And this is a fact that changed a lot in general the history not only of Europe but of the entire world. 조성연대는 무려 7,000년 전 이 지역에서는 이미 청동기가 시작됐습니다. 땅속은 거대한 선사박물관이었습니다. 312개의 무덤에서 6월 57기 황금 유물 3,100여 점에 10,000점이 넘는 장식품과 그릇, 도구들이 나왔습니다. 발군의 유물은 황금입니다. 세계 어느 곳보다 시대를 앞섰고 기술 또한 화려하고 정교합니다. 그 중에 황금판과 황금손은 다양한 크기로 여러 점이 나왔습니다. 이것들은 어떤 용도로 쓰였을까요? 수학자인 크리스토 박사는 이 유물들에서 수학의 고리를 하나 찾았습니다. This divided by this is exactly the golden ratio. It is 21.7 centimeters and this is 13.4 centimeters. If you divide one by the other, you get a very strict value for the golden ratio. 두께 1mm가 안 되는 납작한 판입니다. 이 황금판에서 대각선과 짧은 변의 비를 구했더니 1.61942, 정말 황금 비율에 가까운 값입니다. And this is the oldest encounter with the golden ratio. Artificially made, artistically conceived, and mathematically proved. The length of this side
is not an arbitrary one. It is exactly equal to the length of the gold bull plus the length of the gold cylinder. 황금판과 황금손은 크기가 다르지만 공통점이 있습니다. One, 커다란 원형 토기의 지름에 각각 8분의 1, 3분의 1로 떨어집니다. 6, 7, 8. 이 수치를 근거로 크리스토 박사는 황금소와 사각판이 일종의 자가 아니었을까 추측을 합니다. 황금소의 8배수는 52cm, 사각판의 3배수는 51.9cm로 0.1cm 차이. 고대 바르나인들은 자를 만들고 황금 비율을 알 만큼 수학 능력이 뛰어났을까요? 이것이 고고학계에 던져진 질문입니다. As an archaeologist, I rely on evidence that come out from the ground or underground. And this is the main for me as evidence for reconstructing the life of the people, let's say 7,000 years ago. We cannot get in their shoes or in their mind, but we can try to do it and to do it in a better way, based on evidence from the ground. 그리스 아테네는 도시 전체가 유적지입니다. 고대 공간에 현대의 시간이 흐르죠. 고대 그리스인이 독창적인 문명을 꽃피우던 시기, 그들은 도시의 가장 높은 곳에 신전을 지어 아테네 여신에게 바쳤습니다. 파르테논 신전입니다. 그리스인은 파르테논 신전에 당대의 건축 기술과 미학, 사상과 지식을 아낌없이 쏟아부었습니다. 그 결과 신전은 아테네를 대표할 뿐만이 아니라 그리스 문명의 정수를 담은 시대의 걸작으로 완성됐죠. Historically, it's the most beautifully proportioned building, at least in Western culture. It was like probably the first real fantasy mystery stories, power and beauty and all of the symbols. 파르테논 신전이 가진 신비 중에서 가장 잘 알려진 게 황금 비율입니다. 신전 정면의 가로 세로의 비율, 그리고 기둥 위의 상단과 지붕의 작은 부분들이 황금 비율로 배치됐다고 합니다. 안타깝게도 파르테논 신전은 기원전 438년에 완공된 후로 4번의 전쟁을 겪으면서 크게 파손된 상태입니다. 그래서 유네스코는 아크로폴리스 전체를 세계유산으로 지정하고 복원 공사를 시작했는데, 이 과정에서 고대 그리스인의 신화적 사고가 생생하게 드러납니다. The temple was a gift to the gods, and they were thinking of the best result and the best achievement as the highest esteem for the builders and for their relation to the gods. 그리스인은 믿음 속의 신화 세계를 현실에 구현한 예술가이자 뛰어난 건축가였습니다. 높이 10m가 넘는 기둥들은 아주 웅장하면서도 수려하고, 남아있는 46개의 기둥이 모두 크기나 간격, 기울기에서 한 채 오차도 없습니다. Division of the circle into 4, 5, 6, 7 is a very common system in nature, but the pentagon is the most common.
the practical way of dividing the periphery of the column into 20 segments in order to decorate it with the flutes. 기둥이 정 20면체라는 건 수학적으로 중요한 의미를 지닙니다. 그리스인은 기원전 6세기에 이미 정오각형을 그릴 줄 알았는데요. 여기에 각 변을 밑변으로 이등변 삼각형을 그리면 정십각형이 되고 또 한 번 이등변 삼각형을 그리면 정이십각형이 됩니다. 그리스인은 이 다각형의 원의 출발점이 되는 정오각형에 큰 의미를 부여하고 그 속에서 수학의 기초가 되는 여러 정의를 증명했습니다. The ancient Greeks, they were fascinated by the number 5. The Pythagoreans, they liked the number 5. They used the 5-pointed star as their symbol. So to them, clearly the golden ratio had an important meaning. 피타고라스는 파르테논 신전보다 100여 년 앞선 시대에 살았던 수학자입니다. 우리에게는 피타고라스의 정리로 유명하죠. 그는 정오각형에 그려진 별과 삼각형, 또 그 안에 그려지는 정오각형에 어떤 숭고한 뜻이 있다고 믿었습니다. 그리고 후대 수학자들은 별을 그린 직선들이 교차하는 지점에서 황금 비율이 나타난다는 것을 알게 됐죠. 탐구할수록 선명해지는 규칙과 법칙. 그리스인에게 그것은 신들이 숨겨놓은 세상의 설계도와도 같은 것이었습니다. The Greeks very much believed that numbers guide the world, and that the harmonies of the spheres are related to ratios of numbers in strings. That the same principles which create a beautiful music, create a beautiful numbers, create a beautiful universe. 수학으로 신의 뜻을 들여다보고자 했던 시대, 그 모든 지식의 전당이었던 파르테논 신전. 건축예술의 백미로 꼽히는 이곳에 황금 비율 수학이 있다는 것이 전혀 이상하지 않은 이유입니다. 황금 비율은 사실 2000년에 걸쳐 수많은 학자들의 연구로 완성된 개념입니다. 그 시작은 기원전 300년경의 수학자 유클리드로부터였죠. 그는 한 직선을 분할했을 때 긴 부분과 짧은 부분의 비례가 전체와 긴 부분의 비례와 같다면 그 값이 일정하며 매우 이상적이라고 정의를 했습니다. 이 비례는 앞에서 말한 정오각형과 별 모양에서 나오기 때문에 이것을 황금오각형이라고 하고, 사각형의 두 변이 이 비례일 때 황금사각형이라고 합니다. 황금사각형은 유클리드의 증명으로 정사각형과 직사각형으로 끊임없이 나뉘고, 그 정사각형을 반지름으로 하는 원호를 이은 것이 황금나선입니다. 이 모든 경우를 만족하는 실제 비율은 0.618033으로 시작되는 무리수지만은 간단하게 줄여서 1과 1.618, 이 비례를 황금 비율이라고 합니다. 돌이켜보면은 인간의 문명은 수학의 흥망성쇠와 괴를 같이 합니다. 지금으로부터 5000년 전에 거대한 문명을 일으킨 고대 이집트의 능력도 수학의 연원을 두고 있죠. 파르테논 신전과 마찬가지로 피라미드는 당시의 기술과 지식, 종교적 믿음이 총망라된 건축이었습니다. It's actually amazing what they have done. Be it
by chance that the golden ratio, the phase observed in the pyramids, the side of the pyramid is 440 cubits, and also the height of the pyramid is 280 cubits exactly. That is the angle between the base and the apotheme of the pyramid. Is about 52 degrees. So it approximates this golden ratio. 이집트 피라미드 중에 가장 규모가 큰 기자 대피라미드. 거대한 규모와 이를 가능케 한 내세관도 놀랍지만은 더 흥미로운 것은 이 피라미드에 황금 비율이 숨어 있다는 겁니다. 유클리드가 황금 비례를 증명하기 훨씬 전 기원전 2700년경에 지은 피라미드의 말입니다.